드림 딘달라 표현 창말라 뜻들레슈 다 먼저 록당 장차버려. We have learned how to read Tibetan. भोटे लिपि जुन चाहिँ अब तामाङ शेर्पा योल्मो लद्दाखी सबैजनाले प्रयोग गर्ने यो लिपि कसरी पढ्ने त्यो तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको छ र यदि तपाई आज फर्स्ट टाइम आउनु हुँदैछ भने लेसन नम्बर 1 देखिको हेर्नुस् अनि हेर्नु भने चाहिँ अब यहाँ यसरी पुस्तक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ So if you are watching this video for the first time, please start from the lesson 1 and don't skip any of the lessons, and then if you do that way you will be able to read this Tibetan script. अब यो पुस्तकदेखिको मैले ल्याएको हो र धेरै जस्तो मान्छे यो अक्षर किन सिक्दैछ भन्दाखेरि पुस्तक पढ्नुको लागि धर्म अध्ययन गर्नुको लागि सिक्दैछ त्यसैले गर्दाखेरि मैले विषय चाहिँ धर्मको विषय लिएर यो तपाईहरुलाई इन्ट्रोड्युस गर्दै छु So most of the students coming to my YouTube channel, they are basically coming to learn Tibetan so that in future they can read religious texts, Buddhist religious texts, and to be able to know what is written in there. So यसरी अब यो मैले स लेखेको चाहिँ हिजो अस्ति सिकेको अब तपाईहरुलाई अलिकति चिन्नु सारो पर्छ र मैले यो साइलेन्ट राख्नु पर्नेहरु चाहिँ मैले रातोमा लेखेको छु यो So since you have learned post suffix recently, so I've written the words in red color so that you can recognize this is the post suffix, this is the prefix, this is the post suffix. So those which you don't have to pronounce, तपाईले उच्चारण गर्नु नपर्ने त्यो चाहिँ मैले रातोमा लेखेको छु त तिनले चाहिँ क्रान्चो नेचर भुइ लोया छानबाटे छेचाङ त ngonjuk dang yangjuk prefix and post suffixes disunge marbola ti di tatang tyonggugi omare ta khasakingi changja khanachula tes kulya khakbo yungre che change di marbola tv ta desia this is written in red color, indicating that this is silent. Yesterday you learned it. So now, sa, nga, sa. We don't have to pronounce this. Sa, nga, sa, sang. Ra, gata, ga, yata, gya, sa, ge. Sangye. Sangye means Buddha. Sangye ko artha Buddha. तपाईहरुले यो शब्द धेरै सुन्नु भएको होला कति जनाको नाम सांगे शेर्पा सांगे यल्मो त्यसरी सांगे को अर्थ चाहिँ बुद्ध अनि त्यसपछि छ नारो छो सा छ Cha, naro, cho, sa, che. Dharma. Buddha, Dharma. Next comes da, nga, dang. Da, nga, dang means and.
बुद्ध धर्म एन्ड नेपालीमा बुद्ध धर्म र जस्तै तपाईँ र म र अब भवल यहाँ जोडेको छ यसले के बताउँदैछ यो अगाडिको चाहिँ उच्चारण गर्नु हुँदैन भनेर भवलले देखाइरहेछ so vowel is added here we know that the letter in front of it is one of the prefix and we don't have to pronounce it so mao cha naro cho ga chok mao cha naro cho ga chok sangye chu dang chok in English you can say excellent नेपालीमा माओ छानारो छोका छोकको अर्थ चाहिँ सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च बुद्ध धर्म र सर्वश्रेष्ठ यहाँ मैले एउटा छोडेछु घी ओके संकेत छोक घी छानारो छो गा सा छोक तपाईँले यहाँ घी एड गर्नुपर्छ है अब अहिले गर्नु मिल्दैन होला छोक घी अफ द एक्सिलेन्ट वान्स सर्वश्रेष्ठको यहाँ चाहिँ घी जोड्नु पर्यो तपाईँ प्रार्थना गर्दा पनि छो घी भनेको हुनुपर्छ अब मैले यहाँ रातो र यो जसमा कलर चेन्ज गर्दै भुलेछु छो घी सर्वश्रेष्ठको I've forgotten to write the word घी of घी cha naro cho ga sa chok the sa is written in red indicating that this is silent cha naro cho ga sa chok in English assembly of the excellent ones Buddha Dharma and assembly of घी is missing sorry or assembly of the excellent ones नेपालीमा सर्वश्रेष्ठ को जोडिनु पर्यो सरी छो घी छोक समूह छो घी छानारो छो गा सा छोक समूह and then the sa is written in red color indicating that this is silent you don't have to pronounce it ra nata na ma sa nam nam is you will see this word many times in magazine or in religious texts or magazine so ranatana masa nam is pluralizer pluralizer means a cats as making it plural so this makes it plural so नेपालीमा सर्वश्रेष्ठको समूहहरू तपाईहरू म हामीहरू उनीहरू pluralizer लाई to Buddha Dharma and assembly of the excellent ones like Bodhisattva अब त्यस्तै अनि bayata cha nga chang cha sep chu chu ba chup changchup Changchup Sempa basically is coming from Changchup Sempa Bodhisattva.
Changchup ki sem bodhicitta. Changchup ki shing bodhi bridge. So here this is, I can say, you can take it as Buddha, Bodhisattva, Buddha. Changchup para par da shapchu du pardu until Nepalima sama. So artha chai Buddhapta prapta Bhainjil sama. Bhainjil sama. Buddhapta prapta Bhainjil sama. You know this is silent bao da ga dak. Bao da ga dak is the word I. I am in Darjeeling. I. In literary Tibetan, you will see bao da ga dak written for the word I. In spoken, we say nga. Nga. So, Buddhapta prapta Bhainjil sama bao daga dak chai ma dak. Nakikuni. Nakikuni. In English, regarding, concerning, as for myself, regarding myself, concerning myself. Bao daga dak ma, नेपालीमा म चाहिँ. जबसम्म, अब नेपालीमा यसरी भन्दा पनि हुन्छ, जबसम्म बुद्धत्व प्राप्त हुँदैन तबसम्म भन्नु पनि मिल्यो. बुद्धत्व प्राप्त भइन्जेलसम्म, फर्दु माने सम्म, म चाहिँ सा कता का यता क्या बा सा kyap. The last letter sa is silent. Sa kata ka yata kya ba sa kyap. Kyap sa shapchu su. I forgot to write this in red, so this is silent. Mao cha kiku chi. Changchup pardu thagni kyapsu chi. बुद्धत्व प्राप्त भइन्जेलसम्म म चाहिँ शरणमा जानेछु. कसको शरणमा जानेछु? बुद्धको शरणमा जानेछु, धर्मको शरणमा जानेछु, अनि बोधिसत्व र सङ्घहरूको शरणमा जानेछु. क्याप्सु छि माने शरणमा जानेछु. In English, until I attain Buddhahood, I go in refuge of Buddha, Dharma, the excellent ones, you can say Bodhisattvas and Sanghas. Kyapsuchi Bhavo da ga dak. This is silent. Bhavo da ga dak, as we have seen earlier, tak is I. Tak gi, dak, ga kiku gi sa gi. If sa is added to gi, it shows the word in front of it is the subject. So नेपालीमा सजिलै छ. मैले यदि सा लेखेको छ भने, मैले सा छैन भने चाहिँ को, सा छ भने चाहिँ ले. मैले, by me. So this is agentive. Agentive shows that the word in front of it is the subject.
सा बता बा बायता जा जकिको जी ना जिन चिन्बा माने generosity दान दिनु generosity sa naro so ga sa sok. I've written sa, the letters are in red color showing that this is silent. Sa naro so ga sa sok. You will see this many times when you read religious texts. So sa naro so ga sa sok is etc. And in Nepali iti adi मैले दान दिनु इत्यादि यस्तै खालकै काम इत्यादि एटसेट्रा गायता क्या किको गी सा कि गर्नु यहाँ चाहिँ गर्नु माने दान दिनु दान इत्यादि दिनु गी पछाडि हाको माथि किकु जोडेको छ भने चाहिँ यसले चाहिँ एकर जोडिन्छ भनेर पहिले सिकिसक्नु भएको हो पा हा किकु यी पे अलिकति तन्काएर पा हा किकु यी पे गी पे मैले दान इत्यादि दिएको ba is silent bao sa naro so da se na ma sa nam surnam ka yata kya kiku ki sa ki मैले दान इत्यादि यस्तै कामहरू गरिएको स्वनाम पुण्यले पछाडि साथ छ भने चाहिँ ले मैले अब राम्रो जति काम दान दिनु जस्तै सहयोग गर्नु त्यस्तै कामहरू गरिएको पुण्यले त्यो पुण्यले by the merit of doing such thing as giving generosity helping others, sponsoring some poor students like that. By that merit, त्यसको त्यो पुण्यले तपाईले राम्रो काम गरेको त्यो पुण्य कमाउनुहुन्छ र त्यो पुण्यले हाओ गा रत डा नरो डो. Vowel is added here. We know that the letter ha in front of ga is silent. Ao ga rata da naru do. Do here it means migrant beings that move from one place to another. So Nepali ma भन्ने हो भने do माने हिँडडुल गर्ने प्राणी एउटा ठाउँदेखिको अर्को ठाउँ जाने प्राणी अब सबै प्राणी त एउटै ठाउँमा त बस्दैन सो हिँडडुल गर्ने प्राणी ला नेपालीमा हिँडडुल गर्ने प्राणीलाई to the migrant beings phana pen to benefit फाइदा पुर्याउनु मैले कमाएको पुण्यले मैले दान दिनु इत्यादि गरेको पुण्यले हिँडडुल गर्ने प्राणीलाई फाइदा फाना फेन माने to benefit फा यता छा किकु छि र छिर Phayata cha chakiku chi ra chir. In literary Tibetan, it is so as to, in order to. Nepalima फाइदा पुर्याउनुको निम्ति फाइदा
पुर्याउनुको लागि फाइदा पुर्याउनुको निम्ति सा ङा सा साङ रा गता गा गायता ग्यासा गे बुद्ध सांगे गा रता डा सेप्चु डु बा सा डुप एटेन accomplish हिन्डुल गर्ने प्राणीलाई फाइदा पुर्याउनुको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु to attain Buddhahood parapar shanarosho gashok is may I, not may I in sense of asking permission, in sense of praying when you may there be peace in the world, like that. May aspiration, may. So may I accomplish Buddhahood. Why do you want to attain Buddhahood? In order to benefit the migrant beings. How will you attain Buddhahood? By earning merits, by doing such thing as giving generosity, helping someone in need. By doing such things, by the merit, by doing such good things, may I attain Buddhahood. But what is your objective? In order to benefit the migrant beings. Your objective is not to be liberated from the suffering, from the samsara. Your objective is to benefit the migrant beings. र उद्देश्य के छ भन्दाखेरि प्रार्थना गर्दाखेरि धर्म अभ्यास गर्दाखेरि जस्तै अब दान दिनु कसैलाई सहयोग पुर्याउनु यस्तो चाहिँ गरेर चाहिँ गरेको पुण्यले चाहिँ त्यो पुण्यले म बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकूँ ताकि हिन्दू गर्ने प्राणीलाई फाइदा पुर्याउनुको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकूँ भनेर यो चाहिँ बुद्धिस्ट तामाङ शेर्पा लद्दाखी डुक्पा सबैले जानेको छ यदि तपाईले जानेको छैन भने यो चाहिँ जानेको हुनुपर्छ र अब यो त धर्म अभ्यास गर्नेहरूको लागि हो भनेर नि छोड्नु भएन अब जस्तै अब कसैले भविष्यमा म डाक्टर हुन्छु भन्छ डाक्टर किन हुनु चाहेको छ त्यो सजिलोसित पैसा कमिन्छ भनेर नि होइन ताकि बिमारीहरूलाई सहयोग पुर्याउन सकौँ भनेर डाक्टरको त्यो ट्रेनिङ गर्नुभयो भने तपाईको उद्देश्य चाहिँ राम्रो छ र त्यस्तै अब हाम्रो सांसारिक मान्छेले चाहिँ गर्न सक्ने अब जस्तै म यहाँ टिबेटन पढाउँछु र पढाउँदाखेरि एकदमै मन लगाएर पढाउँछु एकदमै कर लागि जस्तो म बिल्कुल गर्दिनँ त्यस्तो र अब जस्तै अब तपाईँ अफिसमा काम गर्नु हुन्छ भने आज अफिसमा गएर त्यहाँ क्लाइन्टहरूलाई म कसरी सहयोग गरौँ कर लागि जस्तै नगरेर एकदमै मन लगाएर सबैलाई सहयोग गर्नु सक्यो भने बेलुका फर्केर आज मैले के गरेछु भनेर सम्झिन अब हेर्दाखेरि आज मैले राम्रै काम गरेछु भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो
अब सांसारिक मान्छे मैले चाहिँ अब सांसारिक मान्छे घर परिवार हुनेको दृष्टिकोणदेखिको मैले चाहिँ के बुझ्छु भन्दाखेरि अब नानीहरूले भन्छ नि म अब पछि म डक्टर टिचर हुन्छु भन्यो भने अब टिचरको काम पायो भने अन्त पेन्सन पाउँछ एकदमै सुरक्षित भएर जान्छ कुनै टेन्सन हुँदैन त्यो नसम्झिकन टिचर हुन्छु ताकि धेरैभन्दा धेरै शिष्यहरूलाई मैले प्राप्त गरेको ज्ञान अरूलाई बाँड्नु सकौँ भन्ने विचारले गऱ्यो भने त्यही नै पुण्य भएर जान्छ भनेको चाहिँ मैले बुझ्छु र अब म भन्नु के खोजेको भन्दाखेरि तपाईँ घरदेखिको निस्केर अब अफिस कि त काममा जानुहुन्छ र त्यो दिनभरिमा अरूलाई फाइदा पुर्याउने पहिला त आफ्नो परिवार हेर्नु पर्यो परिवारमा सीमित नभएर गाउँ छिमेकी अनि आफ्नो जाति त्यस्तोमा काम अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मैले यहाँदेखिको त्यसरी बुझ्छु र अब कोही डक्टर हुनु चाहेको हुन्छ तर पछि गएर टिचर हुन्छ त्यस्तो गर्दाखेरि कर लागेको जस्तै गरेर नगरिकन मन लगाएर गऱ्यो भने त्यो पनि पुण्य हो जस्तो मलाई लाग्छ मैले जानेको विषयमा भन्ने हो भने चाहिँ त्यसरी अब बेसिकली यहाँ चाहिँ मैले के सिकाउँदैछु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई पढ्नु सिकाउँदैछु र मेजोरिटी धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ धर्ममा रुचि राख्नुहुन्छ र मैले यसरी यो तपाईँहरूलाई इन्ट्रोड्युस गरेँ र म एउटा साधारण मान्छे घर परिवार हुने मान्छेले चाहिँ यो प्रार्थनाको माने चाहिँ त्यसरी बुझ्छ आफ्नो माथि जो जिम्मेवारी आएको छ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ हामी सांसारिक मान्छेहरूले त्यसरी धर्म अभ्यास गर्नु सक्छ हो त्यसरी अनि भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ छोगी अब यहाँ लेखिहाल्छ है एकैछिन है अनि चोकी लेख्नु अप्ठ्यारो भयो सो यसरी अरू बुद्धिस्टहरूलाई पनि यसरी उनीहरूको रुचि जगाउनुहोस् ताकि आफ्नो धर्मको विषयमा अलिअलि बुझ्नु सक्ने भनाइदिउँ सबैजना मिलेर यसरी अनि आजको क्लास यहीँ समाप्त गर्दैछु हवस् त आउनुभएकोमा धन्यवाद।